ইন্দো প্যাসিফিক ইস্যু এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আবারও কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার বাংলাদেশি সাংবাদিক মুশফিকুর ফজল আনসারীর প্রশ্নের জবাবে মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার এ প্রসঙ্গে কথা বলেন। Thank you, Afrin, and thank you, Kamala, for doing this. And I'm sorry, I mispronounce your name. Okay, I'm sorry for that. So my question, I have a couple of questions on Bangladesh and Indo-Pacific, obviously, Afrin, to you. How does the U.S. plan to align the Indo-Pacific strategy with Bangladesh, considering its emergence as an authoritarian regime? And over the years, we heard harsh criticism from the Prime Minister about the Indo-Pacific strategy. And also, how he will align with the new authoritarian government of Bangladesh? I know it's a good question from you. So I think, we are incredibly focused on engaging civil society in Bangladesh. Again, the first pillar of the Indo-Pacific strategy is a free and open Indo-Pacific region. So I talked about the South Asia Governance Fund. We're working with farmers in Bangladesh that were struggling to obtain government services, but that's just one small facet. We're working with labor organizers. We're working with a whole range of civil society actors. And our goal in doing so is to really build up civic space in Bangladesh, preserve civic space, build democratic institutions over the long term. We're also engaged broadly with Bangladesh on broader sets of priorities. And we were actually pleased to see Bangladesh's Indo-Pacific outlook, which really mirrors a lot of what we're trying to do in terms of economic investment, working with Bangladesh on climate change, building out security and defense cooperation between our two countries. Bangladesh is, of course, one of our largest peacekeeping contributors, and we're very pleased to support that effort. So we actually do see broad alignment between our strategy, their outlook. But in response to your question on how we're going to continue to engage on the democracy and human rights issues moving forward, again, our focus is really civil society. Thanks. In light of the Biden administration's commitment to reflecting the will of the people of Bangladesh, what specific measures the U.S. undertaking to facilitate that return back to democracy? And we have seen some criticism. I can refer the Wall Street Journal piece that U.S. is pushing back for democracy promotion in Bangladesh. So what is your stand right now? As we have seen lots of leverage on Bangladesh for democracy and voting rights and uphold the human rights. I think I would go back to my point on really wanting to focus on building up the institutions of democracy, the levers of democracy in Bangladesh. So that is working with media. So we have a tremendous amount of work ongoing, developing free media in Bangladesh, working with civil society, working with labor organizers across the spectrum to build up these institutions of democracy that will enable Bangladesh to become, more democratic over the longer term. Okay, I'm sorry, we have a questions. ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির 2 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিক মুশফিকুর ফজল আনসারী বলেন, বাংলাদেশ এবং ইন্দো প্যাসিফিক সম্পর্কে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আমেরিকা কিভাবে বাংলাদেশে একটি কর্তৃত্ববাদী শাসনের উত্থানকে বিবেচনা করে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলটি নিয়ে কিভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করছে? কয়েক বছর ধরে আমরা ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কঠোর সমালোচনা শুনেছি। বাংলাদেশের নতুন কর্তৃত্ববাদী সরকারের সঙ্গে এটি নিয়ে আপনাদের ভূমিকা কি হবে? জবাবে আফরিন আক্তার বলেন, আমি মনে করি, আপনি জানেন, আমরা বিষয়টিতে ফোকাস করছি। ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলের প্রথম স্তম্ভ হল একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল। তাই আমি সাউথ এশিয়া গভর্নেন্স ফান্ডের কথা বললাম। আমরা বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে কাজ করছি, যারা সরকারি সেবা পেতে সংগ্রাম করছেন। আমরা শ্রমিক সংগঠকদের সঙ্গে কাজ করছি। আমরা সুশীল সমাজের সব স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করছি। মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হল বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা, দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। তিনি আরও বলেন, আমরা বাংলাদেশে ইন্দো প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে সত্যিই সন্তুষ্ট হয়েছি, যা সত্যিই অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করা, আমাদের দুদেশের মধ্যে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা যা যা করার চেষ্টা করছি তার অনেক কিছুই প্রতিফলিত করে।
বাংলাদেশ অবশ্যই শান্তিরক্ষায় পিস মিশন আমাদের অন্যতম বৃহত্তম অবদানকারী এবং আমরা সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পেরে খুবই আনন্দিত। মার্কিন উপরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বিষয়গুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখব। সেক্ষেত্রে আমাদের ফোকাস আসলেই সুশীল সমাজ। বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়নে মানুষের কাছে থাকার অঙ্গীকার করেছিল। ওই সাংবাদিক জানতে চান, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা। তিনি বলেন, আমরা কিছু সমালোচনা দেখেছি এবং আমি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের অংশটি উল্লেখ করতে পারি যে তারা লিখেছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে পিছু হটেছে। তাহলে এখন আপনার অবস্থান কি? গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য আমরা বাংলাদেশে অনেক লিভারেজ লক্ষ্য করেছি। জবাবে মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করতে চাই। তাই মিডিয়া নিয়ে কাজ করছি। আমাদের হাতে প্রচুর কাজ চলছে। বাংলাদেশে উন্নয়নশীল মুক্ত মিডিয়া, সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ করা, শ্রম সংগঠকদের সাথে কাজ করা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার জন্য কাজ করা, যা বাংলাদেশকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক হতে সাহায্য করবে। আপনি যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের পরবর্তী আপডেট নিউজ পাওয়ার জন্য তাজা খবরের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ফেসবুকে তাজা খবরের সাথেই থাকুন। আমাদের নিউজগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অন্যকে জানানোর জন্য লাইক শেয়ার করুন।